Hello friends, welcome back to Commerce Topper. Once again, tomorrow is your examination of economics. I hope that you must have seen the previous two video of perfect competition and monopoly, and be sure that out of both of those questions, one question is definitely going to be the part of your tomorrow's paper. Now the point is everybody is finding chapter number 5 as very tough chapter. Okay. So here I am making a separate video for chapter number 5. The fact is I was extremely busy for the whole day, so it was not possible for me to prepare a material for chapter number 5. So I have taken this screenshot from your textbook, but the quality will not get compromised. Okay, you will definitely will be able to understand all the topics in thorough manner. Okay, let's start. The first point is fixed cost. Now see, what is fixed cost? What is fixed cost? During the lockdown, in spite of the fact that your business has got shut down, your shop is not going to get open. Your business totally બંધ છે, but still you need to pay the rent to your landlord. જે કોઈ બી માણસ છે ને rent તમારે આપવો પડશે. You have to pay salary. કદાચ માન લો કે તમે half salary pay કરો, but you have to pay salary to your employees. मान लो कि તમારા બિઝનેસમાં ટેલિફોન લેન્ડલાઇન રાખી છે, તો લેન્ડલાઇનનું જે મિનિમમ રેન્ટ આવે, મિનિમમ બિલ આવે, એ તમારે આપવું પડશે. લાઇટ બિલ તો કંઈ આવવાનું જ નથી, બટ સ્ટીલ એનું ફિક્સ એક ચાર્જ હશે, એ તમારે આપવો પડશે. So the point is that there are some fixed costs. Even if your production is zero, you have to pay these expenses, and that particular expense is considered as fixed cost. Okay. So in short period, either production increases, production may get increase, it may get decrease, or remain zero. There is no change in the production cost. Production na cost ma koi change avse nahi. That type of cost is considered as fixed cost. Fixed cost is also known as overhead cost. What is the overhead cost? The overhead cost which is always fixed. બરાબર છે, આ એવો એક્સપેન્સ છે કે જે ફિક્સ છે અને બધા જ પ્રોડક્શનના યુનિટ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. ઓકે, ઇન શોર્ટ પીરિયડ there is no relation between fixed cost and quantity of production. Following things are included. Okay, શોર્ટ રનમાં તમે કેટલી ક્વોન્ટિટી પ્રોડ્યુસ કરો છો અને કેટલો તમારો ફિક્સ કોસ્ટ છે, એની વચ્ચે કોઈ રિલેશન હોતો નથી. ઓકે, following things are included in fixed cost. For example, as I said, permanent staff salary, rent of the factory building, house property tax. Government will not say that as your business was shut down, you don't need to pay tax for 4 to 5 months. Okay, license, if you are having some license, then license fees, interest on capital, premium of insurance. Do you think that because of the closure of the business you don't need to pay the fees or insurance premium? You have to pay insurance premium. Let us understand the fixed cost with the help of schedule and diagram. The diagram and schedule both are very easy. Okay, કોઈ problem થાય એવું છે જ નહીં. See, if you can observe, then production is increasing. Production જે કાંઈ પણ છે એ increase થાય છે. Okay, but at the same point of time, production is increasing, but at the same point of time, the cost, fixed cost do not increase. Fixed cost માં actually કંઈ change જ નથી આવતો. Increase decrease ની તો વાત જ જવા દો, એમાં કોઈ changes નથી આવતો. If you will follow this particular sequence, then you will come to know that from 0 to production becomes 50 unit, but the total fixed cost remain as it. What the diagram says, see here it is a fixed cost diagram. જે કાંઈ પણ છે એ diagram કેવો રહેશે? Straight. It will be a straight line. So this is the line of total fixed cost. Okay, whether the production is 10 unit, it is a 20 unit, 30 unit, 40 unit, 50 unit, whatever is the production, production ગમે તેટલું હોય, કશો ફરક પડતો નથી. ચલો, in schedule it was shown that production of pen is either 0 or it can be 50. With the increase in unit of production, cost remains same. This cost is fixed cost. Okay, that's okay. Diagrammatic representation આ તમે તમારી રીતે લખી શકો છો કે ભાઈ જેટલું પ્રોડક્શન હોય, બરાબર છે, પ્રોડક્શનનો જે કોસ્ટ છે એ ચેન્જ નહીં થાય. વન થિંગ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર ઇઝ વાય એક્સિસ, બરાબર છે. તો અહીંયા શું છે,
total fixed cost curve is parallel to x axis. Total fixed cost is parallel to x axis. બરાબર છે? See here, parallel to. ચાલો, the next one is variable cost. What is variable cost? मान लो कि स्कूल बंद હોય, તો સ્કૂલ બંધ હોય તો જે ફેકલ્ટીઝ પર લેક્ચર આવે છે, મતલબ જે લેક્ચર લે તો જ એમને પેમેન્ટ મળે છે, તો એમનો કોસ્ટ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે, એમને પેમેન્ટ આપવાનું નથી. ઇલેક્ટ્રિસિટીનો એક્સપેન્સ છે, સ્કૂલ બંધ છે તો ઇલેક્ટ્રિસિટીનો એક્સપેન્સ આપવાનો નથી. ઓકે, so variable cost, when cost incurred on variable factors by producer is called variable factors. રો મટીરિયલ માટેનો એક્સપેન્સ, ઇંકનો એક્સપેન્સ થશે, માર્કરનો એક્સપેન્સ થશે. સ્કૂલ બંધ છે તો સ્કૂલ બંધ છે, તો એવું નથી કહેતો કે ઓનલાઈન ભણાવે છે, સ્કૂલ જ બંધ છે. ઇન શોર્ટ ટર્મ, with the change in quantity of production, cost also, with the change in quantity of production, cost also changes. With the increase in production, cost also increase, and with decrease in production, cost also decrease. And if production is zero, then cost of production will also become zero. ચલો એક વખત રિપીટ કરી દઉં. Cost incurred on various factors by producer is called variable cost. Change in quantity of production also change with the increase in production. Change in quantity of production cost also changes with the increase in production cost. मान लो कि प्रोडक्शन मान लो कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन इंक्रीज થાય છે તો cost भी increase થશે. Decrease in production, cost will also decrease. And if production is zero, then cost is also zero. When production increases, cost will increase. Production decreases, cost will decrease. And if production becomes zero, cost will become zero. It is known as variable cost. Variable cost is also known as unstable or direct or main cost. Actually, આ direct cost છે और આ stable નથી, બરાબર છે? ફર કરે, કોઈ નક્કી ના રહે. This cost has positive or direct relation with quantity of production. પોઝિટિવ રિલેશન છે ને સર, કેવી રીતે પોઝિટિવ રિલેશન છે? તો પ્રોડક્શન વધે તો ફિક્સ વેરિયેબલ કોસ્ટ વધે, પ્રોડક્શન ઘટે. જેમ પ્રોડક્શન અપવર્ડ ઓર ડાઉનવર્ડ એની મૂવમેન્ટ બતાવે, એ જ રીતે વેરિયેબલ કોસ્ટ બી એની મૂવમેન્ટ બતાવે. ઇન વેરિયેબલ કોસ્ટ ફોલોઈંગ થિંગ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, રો મટીરિયલ છે, એનર્જી કન્ઝમ્પશન છે આપણું, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક્સપેન્ડિચર છે, લેબર વેજીસ છે. All these things are included. The difference between fixed cost and variable cost is possible in short period of time only. Long run માં વેરિયેબલ કોસ્ટ અને ફિક્સ કોસ્ટમાં બહુ ફરક પડે નહીં. શું કામ? કેમ કે આપણું પ્રોડક્શન જ બહુ વધી ગયું હોય, બહુ પ્રોડક્શન વધી ગયું તો વેરિયેબલ કોસ્ટ અને ફિક્સ કોસ્ટમાં બહુ ખાસો ફરક ના પડે. બટ ઇન શોર્ટ રન વેરિયેબલ કોસ્ટ અને ફિક્સ કોસ્ટમાં ફરક પડે. આજ માનો કે હું મારા ટ્યુશન ક્લાસીસ ઓપન કરું, બરાબર છે? ઇફ આઈ એમ પેઇંગ ધ રેન્ટ ઓફ 10,000 રૂપીસ અને મને ખાલી 5 જ સ્ટુડન્ટ મળતા હોય તો મને બહુ કોસ્ટલી પડે, મારો વેરિયેબલ કોસ્ટ અને ફિક્સ કોસ્ટમાં બહુ ફરક પડી જાય. બટ એટ ધ સેમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ માનો કે મારા 25 સ્ટુડન્ટ હોય તો ફિક્સ કોસ્ટ અને વેરિયેબલ કોસ્ટમાં ઘણો ફરક ના પડે, મોર ઓર લેસ સિમિલર થઈ જાય, બરાબર છે? બહુ સિમ્પલ તમને કીધું છે કે સી પ્રોડક્શન 0 છે તો વેરિયેબલ કોસ્ટ 0 છે, 10 છે તો 80 થાય છે. હવે કેવું હોય કે જેમ 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 યુનિટ વધે ને એમ પેરેલલ ઇન્ક્રીઝ ના થાય. જો સમજાવું તમને, એક મસ્ત વસ્તુ સમજાવું. 10 યુનિટના પ્રોડક્શન જેટલો એક્સપેન્સ 20 યુનિટમાં ના થાય. 10 યુનિટનો એક્સપેન્સ 80 છે તો 20માં શું 160 નો એક્સપેન્સ થાય? નહીં, 20 હોય તો 150 જેટલો એક્સપેન્સ થાય. કેમ સર એવું? કારણ કે હું મારું પ્રોડક્શન વધારું, બરાબર છે? તો હું પેલા રો મટીરિયલ પરચેસ કરતો એને બી કહી શકું ને કે મને લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં રો મટીરિયલ જોઈએ છે, થોડું સસ્તું આપ. હું મારા લેબરર્સને બી કહી શકું ને, બરાબર છે, કે તમને વધારે ટાઈમ માટે કામ આપીશ, થોડુંક વેજીસ ઓછું રાખો. હું વધુ સારી ટેકનોલોજી વાપરી શકીશ તો મારો ખર્ચો ઘટી જશે. તો ખર્ચો તો ડેફિનેટલી વધવાનો છે, પણ એક્ઝેક્ટલી ડબલ નહીં થઈ જાય. હવે 20 યુનિટનો મને એક્સપેન્સ લાગે છે કેટલો? 150. તો 40 યુનિટનો એક્સપેન્સ મને કેટલો લાગશે? 300? ના, 290. કેમ સર એવું? 290 કેમ લાગે છે? ધ ઓનલી રીઝન, અગેન ધ ઓનલી રીઝન શું? 20 યુનિટના બદલે 40 યુનિટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતો હોય, 20 યુનિટના બદલે 40 યુનિટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતો હોય, બરાબર છે? સો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન મને હજુ વધારે વસ્તુ સસ્તી પડે. ઓકે, ચલો. ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ
see, as you can observe, it is continuously increasing. Okay, એની જે સ્પીડ છે બરાબર છે એ વધારે કે ઓછી હોય, એમાં કોઈ પણ વચમાં કર્વ્સ આવી શકે, બટ ઇટ goes on in constant basis પર this થયા કરશે. In diagram, x axis is output, this is output, okay, and this is total variable cost. બરાબર છે 10 to 30 or 40 80 સુધી જાઓ તો શું કહે છે કે વેરિયેબલ કોસ્ટ goes on increasing. સિમ્પલ છે, એ જ વસ્તુ છે બરાબર છે. In short term, fixed cost is fixed, but variable cost keeps on changing. This cost is directly related with production. That's why Professor Marshall said variable cost as cost. મેઇન તો આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટ જ લાગતો હોય બરાબર, ફિક્સ કોસ્ટ નોમિનલ હોય લોંગ રનમાં. ટોટલ કોસ્ટ શું છે? there is a cause and effect relationship between total production and total cost. બહુ સિમ્પલ છે, આટલી બધી આ પોઈન્ટની ચર્ચામાં જવાનો મતલબ જ નથી. યુ કેન કેન્સલ જ મારી દઈએ આપણે, યુ શુડ સ્કીપ. અમુક વસ્તુઓ કેવી હોય ખબર છે કે એક લાઈન છે ને એ તમે સમજવા પાછળ એટલો બધો ટાઈમ કાઢો, પણ એકચ્યુઅલમાં પછી એની કંઈ ખાસ જરૂર બી ના હોય. that kills all the concept. leave that line, કંઈ જ કનેક્શન નથી આપણા ટોપિક સાથે. if total production is more, then total cost is also more. total production તમારું વધી જાય તો total cost તમારો વધે. sum of the total fixed cost and variable cost is equal to total cost. sum of the total cost, fixed cost and variable cost is equal to total cost. Do not forget to mention this line. આ line mention કરવાનું ભૂલવાનું નથી. with the increase in production, fixed cost remains fixed but variable cost increase. જો તમને એક મસ્ત વસ્તુ ખ્યાલ આવશે, ટોટલ કોસ્ટ હોય ને, ટોટલ કોસ્ટની લાઈન અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય. યુ કેન સી, તો ટોટલ કોસ્ટની જે લાઈન છે એ ટોટલ કોસ્ટની લાઈન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? તો ટોટલ કોસ્ટની લાઈન અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. કેમ સર? તો કે જ્યારે તમે પ્રોડક્શનનું લેવલ ઝીરો હોય, કેટલું હોય? ઝીરો. આઈ રિપીટ, કેટલું હોય? ઝીરો. તો બી ફિક્સ કોસ્ટ તો લાગવાનો છે ને, ફિક્સ કોસ્ટ તો લાગવાનો છે ને. કેટલો ફિક્સ કોસ્ટ લાગવાનો છે? 100. જો આપણે આગળ જોઈ લીધું, આપણે આગળ એ વસ્તુ જોઈ લીધી કે તમારું પ્રોડક્શનનું લેવલ કેટલું છે? ઝીરો. તો બી પ્રોડક્શનનો કોસ્ટ કેટલો લાગશે? 100. ઝીરો પ્રોડક્શનમાં વેરિયેબલ કોસ્ટ કેટલો લાગશે? ઝીરો. તો ટોટલ કોસ્ટ કેટલું થયો? ઝીરો યુનિટના પ્રોડક્શનનો ટોટલ કોસ્ટ કેટલો થયો? 100 રૂપીસ. તો ટોટલ કોસ્ટની લાઈન કોઈ દિવસ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ ન થાય, થોડી ઉપરથી સ્ટાર્ટ થાય. ઓકે, so I hope that you will keep this particular point in mind. with the increase in production cost remain fixed. જે ફિક્સ કોસ્ટ છે એ ફિક્સ જ રહે, but variable cost increase. total cost increase as increase in the amount of variable cost. આ શું કામ વધે છે? કે વેરિયેબલ કોસ્ટ જેટલો વધે એટલો ફિક્સ કોસ્ટ, ટોટલ કોસ્ટ બી વધે. બરાબર છે, સિમ્પલ છે. ટોટલ કોસ્ટ એન્ડ ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ બંને એકબીજાને પેરેલલ જ ચાલતા હોય, બટ ટોટલ કોસ્ટની લાઈન થોડી ઉપરથી ચાલુ થાય. ઇફ યુ વિલ ઓબ્ઝર્વ દેન યુ વિલ ફાઇન્ડ. ઓબ્ઝર્વ કરો પ્રોપરલી તો તમને ખ્યાલ આવે કે આ બંનેની લાઈન જે કંઈ પણ છે એ ઓલમોસ્ટ પેરેલલ જ ચાલતી હોય. ચલો ઠીક છે, બહુ ચર્ચા. આઈ મસ્ટ સે દેટ ધીસ ઇઝ ધ પેરેગ્રાફ. આ જે કાંઈ પણ આખો આ પેરેગ્રાફ છે દેટ યુ શુડ રાઇટ બાય યોર સેલ્ફ. ડુ નોટ ટ્રાય. હું એમ નથી કહેતો કે આવું નહીં કરવાનું, હું એમ કહું છું એની ટ્રાય બી નહીં કરવાની. ડુ નોટ ટ્રાય ટુ મગ અપ ધીસ પેરેગ્રાફ. ટ્રાય બી નહીં કરવાની, એક વખત વાંચી લેવાનો. પેરેગ્રાફ શું કહે છે? પેરેગ્રાફ એમ કહે છે કે એક્સ એક્સિસ પર શું લખ્યું છે, વાય એક્સિસ પર શું લખ્યું છે. બરાબર છે. ફિક્સ કોસ્ટ છે, ફિક્સ કોસ્ટમાં કોઈ ચેન્જ નથી આવતો, બટ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એના કારણે ટોટલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બરાબર છે. ટોટલ કોસ્ટ કર્વ begin at P point on x axis. બરાબર છે. shows that output is 0, then also total fixed cost 100. બરાબર. total variable cost is 0. ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ કેટલો છે? 0 છે, પણ ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ કેટલો છે? તો કે 100 છે. અને એના કારણે જે ટોટલ કોસ્ટ છે એની લાઈન થોડી ઉપર સ્ટાર્ટ થાય. બરાબર છે. જેમ પ્રોડક્શન વધે છે, ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ, એ ત્યાં ને ત્યાં જ રહે છે, પણ ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ વધે છે. તો અલ્ટિમેટલી જે કાંઈ પણ ટોટલ કોસ્ટ છે, ટોટલ કોસ્ટ બી વધે છે. બરાબર. એક્સ એક્સિસ પર શું લખ્યું છે, વાય એક્સિસ પર શું લખ્યું છે? બરાબર છે. જે ટોટલ કોસ્ટની લાઈન છે એ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? શું કામ
થોડી ઉપરથી સ્ટાર્ટ થાય છે. બસ આટલું મેન્શન કરી દો. ભગવાન આ કંઈ 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન તો આવવાનું નથી. ચાલો આગળ વધીએ. એવરેજ કોસ્ટ. ઓલ ધીસ કન્સેપ્ટ્સ આર હેવિંગ જસ્ટ ડેફિનેશન. આ બધા કન્સેપ્ટની ખાલી ડેફિનેશન. એવરેજ કોસ્ટ. Average cost is also known as average total cost. Average cost is also known as average total cost. Average cost is cost per unit of production. Average cost is cost per unit of production. Average cost is found by dividing total cost by unit of production. Average cost તમને કઈ રીતે મળે? Okay, by dividing total cost by unit of production. Average cost. શોર્ટમાં લખું છું. Total cost divided by unit of production. તો આ શું કહીએ? એવરેજ કોસ્ટની ફોર્મ્યુલા. ઓકે, ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ ધ સમ ટોટલ ઓફ ફિક્સ કોસ્ટ. એ તો આપણે ભણી ગયા છીએ. એન્ડ ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ ધેરફોર ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ ડિવાઇડ બાય પ્રોડક્શન યુનિટ એન્ડ વી વિલ ગેટ એવરેજ કોસ્ટ. પેલું તમે નથી કરતા x bar equals to sigma xi upon n. એના જેવું છે. સિગ્મા xi એટલે શું? ટોટલ કોસ્ટ. n એટલે શું? નંબર ઓફ યુનિટ. અને x bar એટલે શું? એવરેજ કોસ્ટ. સિમ્પલ થઈ ગયું. માર્જિનલ કોસ્ટ. માર્જિનલ કોસ્ટ એટલે શું? તો કે તમે 100 યુનિટ બનાવો છો, બરાબર, અને 101 યુનિટ બનાવવા પડે, તો આ એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ બનાવવાનો જે એક્સપેન્સ લાગે, એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ બનાવવાનો જે એક્સપેન્સ લાગે એને કહેવાય. કેમ સર આવું? Actually marginal cost is extremely detailed topic, okay, which I cannot discuss in this particular lecture. Otherwise marginal cost તે 30 minutes નો ટોપિક થઈ જાય, બરાબર છે. અને એક વખત હું ડીપમાં જાઉં પછી મને પાછા આવી જાઉં એ મારા માટે પોસિબલ નથી. હું સેજ બી ડિટેલમાં નથી જતો. ખાલી એટલું કહું છું કે મને એ જાણવું છે કે હું મારી પ્રોડક્શન કેપેસિટી કરતાં વધારે પ્રોડક્શન કરું, મતલબ પ્રોડક્શન કેપેસિટી જે કાંઈ પણ છે અત્યારે હું જે પ્રોડક્શન કરું છું એના કરતાં એક યુનિટ વધારે બનાવું તો મને કેટલો એક્સપેન્સ લાગે છે. જનરલી કોઈ દિવસ એક યુનિટ ના બનાવવાનું હોય. હું 100 યુનિટ બનાવતો હોય તો મારે 120 ઓર 110 યુનિટ ઓર 125 યુનિટ બનાવવાના હોય. બટ હું અહીંયા એક યુનિટ લઈને કન્સિડર કરું છું. ઓકે, જસ્ટ ટુ નો કે એક એક્સ્ટ્રા યુનિટનો અલ્ટિમેટલી એક્સપેન્સ કેટલો લાગશે. We know that if production is increased, the cost of production will also increase. If production will increase, then cost of production will also increase. Okay. With the increase or decrease of one unit in total production, whatever change take place in total cost. I repeat for one more time. તમને અને મને બંનેને ખબર છે. We know the production increase, then cost of production will also increase. With the increase or decrease of one unit in total production, with the increase or decrease of one unit in total production, whatever change take place in total cost is known as marginal cost. Whatever change take place in total cost is marginal cost. Total cost માં જે change આવે એને આપણે marginal cost કહી શકીએ. In short, marginal cost is change in total cost when additional unit of output is produced. એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ તમે પ્રોડ્યુસ કરો તો તમારા ટોટલ કોસ્ટમાં જે ચેન્જ આવે એને કહેવાય માર્જિનલ કોસ્ટ. હું તમને એક બહુ સિમ્પલ વસ્તુ સમજાવું કે એક સ્ટુડન્ટને ભણાવવાનો મને જે ટોટલ એક્સપેન્સ લાગતો હોય એ કોઈ એક બેચમાં એ માન લો કે 50,000. એક્ઝામ્પલ આપું છું. બે સ્ટુડન્ટને ભણાવવાનો એક્સપેન્સ મને કેટલો લાગે ખબર છે? 50,500. 3 સ્ટુડન્ટને ભણાવવો હોય ને તો મને એક્સપેન્સ લાગે 51,000. 4 સ્ટુડન્ટને ભણાવવો હોય તો પહેલા તો એક જ બેન્ચ હતી ને, હવે 4 સ્ટુડન્ટને ભણાવવો હોય તો મારે 2 બેન્ચીસ પરચેસ કરવી. તો 4 સ્ટુડન્ટને ભણાવવો હોય તો મને એક્સપેન્સ લાગે માન લો કે 54,000. તો હવે અહીંયા પોઈન્ટ શું છે કે તમે એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરો તો દરેક એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરવાનો એક્સપેન્સ અલગ અલગ હોય, બરાબર છે. આનો એક એક્સ્ટ્રા એક્સપેન્સ હતો 500 રૂપીસ, આનો એક્સ્ટ્રા એક્સપેન્સ હતો 500 રૂપીસ, આનો એક્સ્ટ્રા એક્સપેન્સ થઈ ગયો 3,000 રૂપીસ. તો મને મારા બિઝનેસમાં ડિસિઝન લેવા છે કે ભાઈ હું એક્સ્ટ્રા યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરીશ તો એનો મને ખર્ચો કેટલો લાગશે, બરાબર છે. બસ દેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ, બરાબર છે. ચાલો, so marginal cost is the change in the total cost when additional unit
of output is produced. એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરું તો એની પાછળ કેટલો એક્સપેન્સ લાગે, it is considered as marginal. Total revenue. What is total revenue? By selling of unit produce, money received by firm is known as total revenue. By selling of unit produced, money received by firm is known as total revenue. Total income received by the firm from sale is considered as total revenue. Total unit સેલ કરી દો અને તમને જે કાંઈ પણ પૈસા મળે એને શું કહી શકાય? ટોટલ રેવન્યુ કહી શકાય. This income is known as total revenue or sale revenue. Firm's total income is based on two things. First is price per unit and the second one is total sale. When both છે ને એનું આપણે કંઈ કામ નથી છે તારું ફ્રી ઓફ ચાર્જ. ચલો known as total revenue. બે વસ્તુ પર ડિપેન્ડ છે, એક તો પ્રાઇસ પર યુનિટ પ્રાઇસ કેટલી છે અને એક તો ટોટલ એનું જે કાંઈ પણ છે એ સેલ કેટલું થાય છે. ઓકે, એન્ડ હિયર ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા. ટોટલ રેવન્યુ ઇક્વલ્સ ટુ યુનિટ સોલ્ડ. ટોટલ રેવન્યુ ઇક્વલ્સ ટુ સોલ્ડ ટુ પ્રાઇસ ઓફ ધ કમોડિટી. બેટા ફોર્મ્યુલા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Formula is very. The next one is average revenue. We find out average revenue of the firm by dividing total revenue to this number of unit. બરાબર છે, સેમ એવરેજ કોસ્ટ હતું એ જ રીતે એવરેજ રેવન્યુની ફોર્મ્યુલા થઈ જાય. This is very simple. માર્જિનલ રેવન્યુ, સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ માર્જિનલ રેવન્યુમાં થશે. માર્જિનલ રેવન્યુ શું છે? માર્જિનલ કોસ્ટ શું છે? એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરવાનો એક્સપેન્સ લાગે, ધેટ ઇઝ માર્જિનલ કોસ્ટ. માર્જિનલ રેવન્યુ શું છે? એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ સેલ કરવાને મને જે ઇન્કમ મળે, ધેટ ઇઝ માર્જિનલ રેવન્યુ. માર્જિનલ કોસ્ટ પ્રોપર સમજાય છે તો માર્જિનલ રેવન્યુમાં પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. Okay, the income from per unit sell is average revenue of the firm, whereas marginal revenue is revenue from the sale of one additional unit. So marginal revenue is the change in total revenue which results from the sale of one more unit commodity. I'm repeating it for one more time. The income from per unit sell is average revenue of the firm. Per unit sell is average revenue. બરાબર છે? બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ આપણને આ એવરેજ રેવન્યુમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આપણને ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે? માર્જિનલ રેવન્યુ. તો માર્જિનલ રેવન્યુ શું છે? સેલ ઓફ વન એડિશનલ યુનિટ. તો ધ માર્જિનલ રેવન્યુ ઇઝ ચેન્જ ઇન ટોટલ રેવન્યુ. ટોટલ રેવન્યુમાં કેટલો ચેન્જ થાય છે વેન વી આર સેલિંગ વન એડિશનલ યુનિટ? માન લો કે બહુ સિમ્પલ, કેટલા યુનિટ્સ, ડોન્ટ લુક એટ ધ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, યુ વિલ ગેટ કન્ફ્યુઝ. માન લો કે હું 99 યુનિટ સેલ કરું છું અને હવે મારું સેલ વધીને 100 યુનિટ. તો 100 યુનિટમાંથી 99 યુનિટની જે ઇન્કમ છે એ માઇનસ કરું તો મને જે ઇન્કમ મળે ધેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ માર્જિનલ રેવન્યુ. હું કેટલા યુનિટ સેલ કરું છું? n યુનિટ. તો મારા n યુનિટમાંથી મને શું કરવું છે? revenue of n unit minus revenue of n minus 1 unit. મતલબ એક યુનિટ ઓછો. આ revenue of n unit એટલે 100 યુનિટની રેવન્યુ અને revenue of n minus 1 unit એટલે 99 યુનિટની રેવન્યુ. મારે શું કરવું પડે? 100 યુનિટની ટોટલ રેવન્યુમાંથી 99 યુનિટની રેવન્યુ માઇનસ કરું તો મને ખ્યાલ આવે કે જે એક્સ્ટ્રા એક યુનિટ સેલ કર્યો ને આપણે, એની અર્નિંગ કેટલી થાય. ઓકે, તો જો અહીંયા એ જ વસ્તુ છે. રેવન્યુ, ટોટલ રેવન્યુ, એક યુનિટ ઓછો હોય તો કેટલી રેવન્યુ? So this is the concept. I must say that never ever try to watch the full video for 2 times. Always જેટલો પોર્શન તમને નથી સમજાતો ને એને 1-2 વખત જો. બેટા સાવ નાખી દેવા જેવું મૂવી હોય ને એ આપણે 2 વખત જોઈએ તો બી એમાં એમ લાગે કે હા લે આવું છે. ઘણી બધી વખત તમને એવું થયું છે. એકનું એક મૂવી બીજી વાર જોવો તો તમને વધારે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. તો ભાઈ આ તો ઇકોનોમિક્સ છે, આમાં તો થાય જ ને એવું. ચલો બાય. I will try to put more videos.